آج میں آپ کو پیشاب کے کنٹرول، چھوٹے پیشاب کے کنٹرول نہ کر سکنے کی وجوہات اور ان کا ایلوپیتھک ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اور ان کا ڈائٹ اور ان کے لیے ایک گھریلو ٹوٹکا، گھریلو نسخہ بھی، حکیمی نسخہ بھی بتاؤں گا۔ اسٹریس انکانٹیننس یا ارگ انکانٹیننس دونوں ملتی جلتی بیماریاں ہیں، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ پیشاب کا کنٹرول نہ کرنا اردو میں ایک ہی نام ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ اسٹریس انکانٹیننس جب مریض کو پیشاب آیا ہوتا ہے اور معمولی سی کھانسی یا اچانک اٹھنے سے، بیٹھنے سے یا چھلانگ لگانے سے، چھینک سے پیشاب نکل جاتا ہے، یعنی اسے کنٹرول کرنا، ٹھہرانا اندر مشکل ہوتا ہے، اسٹریس انکانٹیننس کہلاتا ہے۔ اور جبکہ ارگ انکانٹیننس وہ ہوتا ہے جب مریض کو معمولی سا بھی پیشاب اگر آ جائے تو اسے کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا ہے، واش روم تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر اسٹریس انکانٹیننس یا عموماً مردوں عورتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں عموماً تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس کی پیشنٹس زیادہ ہوتی ہیں۔ عورتوں میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اکثر مینسس سے کچھ دن پہلے بھی اسٹریس انکانٹیننس ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ ایسٹروجن کی کمی ہوتی ہے۔ ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے یوریترل مسلز ویک ہو جاتے ہیں اور پیشاب کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مردوں میں پروسٹیٹ کی یا مثانے کی مختلف قسم کی سرجریز کے بعد یوریترل مسلز میں کمزوری ہو سکتی ہے اور اسٹریس انکانٹیننس یا ارگ انکانٹیننس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اسموکنگ، میں کہتا ہوں کہ نہیں، تمباکو کسی بھی شکل میں ہو، تمباکو نسوار میں، بیڑی میں، سگار میں، پان میں، جیسی بھی کسی بھی شکل میں تمباکو استعمال کرنے سے اسٹریس انکانٹیننس اور ارگ انکانٹیننس دونوں ہو سکتے ہیں۔ دوسری وجہ کرونک کف، پرانی دائمی کھانسی، دائمی قبض بھی ہو سکتی ہے۔ الکوہولزم یعنی شراب نوشی، اسی طرح اوبیسٹی، موٹاپے سے بھی مسلس کمزور ہو جاتے ہیں، اسٹریس انکانٹیننس یا ارگ انکانٹیننس دونوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہارمونل ڈیفیشنسیز مرد اور عورتوں دونوں میں ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسٹریس انکانٹیننس ارگ انکانٹیننس ہو سکتا ہے۔ نرو ڈیمیج کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، مثلاً پارکنسنز، الزائمر، پیرالائسس یا اسٹروک وغیرہ، یا بیرونی چوٹ کی وجہ سے، جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ، حادثے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے میں، یعنی عمر کی زیادتی کی وجہ سے بھی اسٹریس یا پیشاب کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں ڈیلیوری کے بعد بھی اسٹریس انکانٹیننس ہو سکتا ہے، اس کی وجہ بلیڈنگ اور کمزوری، مال نیوٹریشن ہوتا ہے۔ عمر کی زیادتی سے بھی اسٹریس انکانٹیننس یا ارگ انکانٹیننس ہو سکتا ہے۔ علاج، ایلوپیتھی میں افسوس ان کا کوئی بھی علاج نہیں ہے سوائے اسٹیرائڈس کے، اور ملٹی وٹامنز یعنی سپلیمنٹس ایڈوائز کیے جاتے ہیں۔ سپلیمنٹس کی اصلیت اگر آپ جان جائیں تو آپ کسی سپلیمنٹ کی گولی کو انگلیاں تک بھی نہ لگانا گوارا نہ کریں۔ خصوصاً کچھ ادویات بھی ہیں ایلوپیتھک جن کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہارمونل ڈسبیلنس ہو جاتا ہے، یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کنٹرول کرنے میں مسائل ہو سکتے ہیں، خصوصاً پی پی آئیز میں، جو کہ لوگ عموماً بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ سرجری، ایلوپیتھ سرجریز ایڈوائز کرتے ہیں۔ سرجری کے لیے سلنگز ڈالی جاتی ہیں، مرد و عورتوں کے لیے الگ الگ سلنگز ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ بلیڈر نیک سسپینشن بھی کی جاتی ہے، یہ بھی سرجیکل پروسیجر ہے۔ اور ایک آلہ ہوتا ہے سیکرل نرو اسٹیبولیٹر، یہ اسکن کے نیچے مریض کے لگا دیا جاتا ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً الیکٹریکل پلسز یعنی کہ بجلی کے ہلکے ہلکے جھٹکے مریض کے سیکرل نرو کو دیتا رہتا ہے، تاکہ پیلوک مسلز، یوریترل بلیڈر مسلز اور اسفنکٹر کے مسلز کو ٹینشن میں رکھا جا سکے اور پیشاب نہ نکلے۔ ایسے مریضوں کو میں کہوں گا کہ وہ اپنے لیتھیم بیٹری والے چاچو سے تعلقات بحال کر لیں۔ کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج، ہومیوپیتھی کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، 7,000 سال سے بھی زیادہ پرانا طریقہ علاج ہے۔ اس میں
अगर सैकड़ों नहीं है तो दर्जनों दवाइयाँ हैं पेशाब को कंट्रोल करने के लिए, मसाने की या पूरे जिस्म की, लेकिन मसाने की खसूसी यहाँ पे बात हो रही है। तो मसाने के मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत सारी अद्वियात हैं, उनके अगर मैं डिटेल में जाऊँगा, उनको अगर मैं मुख्तसर भी बयान करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करें या क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएँ, कम्बिनेशंस बनाएँ, अपने मरीज़ों को दें। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सिंगल रेमेडी दे रहे हैं अपने मरीज़ को तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो कम्बिनेशन। पोटेंसी सिलेक्शन में या कम्बिनेशन में अगर किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द आपको रिप्लाई दिया करूँ। अच्छा, एक डाइट भी बता दिया करें अपने मरीज़ों को। प्रोसेस्ड ऑयल्स से मना कर दें, देसी ऑयल्स या देसी घी, जैतून का तेल, चर्बी, जो बेशक जो मर्जी मर्जी इस्तेमाल करें, सॉरी। सब्जियां, दालें तमाम किस्म की, दूध, दरियाई समुद्री खुराक, गोश्त खुसूसन गाय बैल का, भैंस का नहीं, मोटा गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। हड्डी वाला गोश्त, बोन सूप्स ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ये रूटीन की बातें हैं, सबको पता है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ जो आप घर पे बना सकते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं आपको आखिर में बताता हूँ। चंद चीज़ें हैं जो आपको पंसारी की दुकान से मिलेंगी। नंबर 1 चिड़ी पंजा, नंबर 2 गोरख पान, नंबर 3 जिनसिंग। जिनसिंग थोड़ा सा महंगा होता है, अगर आपने सस्ती वर्जन लेनी है, जिनसिंग की सस्ती वर्जन लेनी है तो अजगन नागोरी, इसे एशियन जिनसिंग भी कहते हैं। अच्छा, अदरक, लीमू, और अगर आपके घर में आम का दरख्त है तो आम का एक या आधा पत्ता सब्ज़ बेहतर है। ये सब चीज़ें लें। अदरक आप ड्राई भी ले सकते हैं। आम के पत्ते के अलावा, लीमू के अलावा बाकी चीज़ों को ग्राइंड करके पाउडर करके किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। 1 कप चाय बनाने के लिए 1 चम्मच, छोटा चम्मच काफ़ी होगा इसका पाउडर, पानी में डालें। सिल्वर के अलावा जो भी बर्तन हो उसको हल्की आंच पर 2-3 उबाले आने के बाद, हल्की आंच और बंद ढक्कन पर 2-3 उबाले आने के बाद चूल्हा बंद कर दें। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसकी भाप बैठ जाए, तो ढक्कन उठाते वक्त ढक्कन के ऊपर जो पसीना जमा होता है, भाप जमी होती है, वो पानी के जो शान देके चाय के अंदर गिरा दें, वो कीमती चीज़ है। अच्छा, इसमें ये कप में आप डाल लें। आखिर में इसमें लीमू शामिल करें। लीमू दो हिस्सों में तकसीम करके इसको निचोड़ लें चाय में, और लीमू के जो छिलके आपके हाथ में बच गए हैं, ये उसी चाय में गिरा दें, कप में गिरा दें। आधा कप चाय, कप को मीठा करने के लिए चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। गुड़, शक्कर, खजूर जो मर्जी आप डाल सकते हैं। गुड़, शक्कर को आप उबाल सकते हैं। खजूर या शहद अगर आप डालें तो उसको चम्मच से हल कर लें, उबालना नहीं है। जब आप आधा कप पी लें तो छिलका जो लीमू का कप में पड़ा हुआ है, चम्मच से उठा के वो गरम गरम खा लें, और बाकी आधा कप ऊपर से पी लें। अब इसके फ़ायदे सुनें। इससे हाजमा बेहतरीन ताकतवर होता है, जिस्म से हर किस्म के टॉक्सिन्स निकलते हैं, खुसूसन लिवर से, पेनक्रियास से, और हड्डियों के गोदों तक से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। दूसरा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा खून पैदा करता है। गोदे चूके टॉक्सिन से साफ़ हो जाता है, लिवर साफ़ हो जाता है, जिस्म में बहुत खून बनता है। तीसरा फ़ायदा, ये इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। इनमें बहुत ज़्यादा जिंक भी है और इनमें और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के आपको बहुत बूस्ट कर देते हैं। तीसरा, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मर्दों औरतों दोनों के हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं। मर्दों की मर्दानगी ज़्यादा हो जाती है, औरतों की नफसानी ज़्यादा हो जाती है। मेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। मर्दों को अगर नाइट इमिशंस है या किसी किस्म की कमज़ोरी है तो तमाम ख़त्म हो जाते हैं। नई शादी का बंदोबस्त करें, और स्किन इससे बहुत टाइट हो जाती है, रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर 4-6 महीने मुसलसल इस्तेमाल की जाए तो रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं, और आपकी स्किन की जो नॉर्मल, जो नेचुरल टोन है, जो आपका नेचुरल कलर है, उससे कदरे स्किन गोरी भी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गोरा करता है, लेकिन स्किन थोड़ी बेहतर हो जाती है। फ़ायदे इसके और भी बहुत सारे हैं, आप ट्राई करें, पिएँ। मुझे भी दुआएं दें, अपने मरीज़ों पर अपना ख्याल रखें। थैंक यू।